नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने ਝੋਂਦੀਆਂ खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ग्रेटर नोएडा च भारत जल सप्ताह का करनगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात में नवीं जल सप्लाई योजनावां नाल 1000 तो वध पिंडां विच सिंचाई होवेगी। केंद्रीय युवा मामले ते खेड मंत्रालय वालों कौमी पद्धर ते चलाई गई क्लीन इंडिया 2.0 मुहिम का समाप्ति समागम मोहाली च आयोजित। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों पंजाब पुलिस दी AGTF दी 16 मैंबरी टीम शानदार सेवावां लई सन्मानित। हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज ग्रेटर नोएडा च भारत जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन करनगे। जल स्रोत, नदी विकास और गंगा सांभ संभाल मंत्राला एकीकृत तरीके नाल जल स्रोत बारे जागरूकता वधाउण, सांभ संभाल और वरतों करन दे यत्नां लई 5 नवंबर तक भारत जल सप्ताह के 7वें एडिशन का आयोजन कर रहा है। इस मंच की वरतों विश्व पद्धर ते फैसलाकर्तावां, राजनेतावां, खोजार्थियां और उद्यमियां दे विचाले विचार वटांदरे लई कीता जावेगा। जल सप्ताह का विषय लगातार विकास और समानता लई जल सुरक्षा है। यह आयोजन दुनिया भर के माहिरां, योजनाकारां ते हितधारकां नूं एक मंच ते लियावेगा। इस हफ्ते दौरान सम्मेलनां दे नाल-नाल सैमीनार, पैनल चर्चा, प्रदर्शनियां ते सभ्याचारक प्रोग्रामां का भी आयोजन किया जावेगा। डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड इन्हां प्रोग्रामां च हिस्सा लैणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पानी की सांभ संभाल दिशा सरकार के लगातार यत्नां तो बाद पिछले 20 सालों च उत्तर गुजरात के सोका खेतरां च बदलाव आया है। बनासकाठा के थराड़ विच 8000 करोड़ रुपए तो वध दीआं वख-वख जल सप्लाई योजनावां दा नींह पत्थर रखण तो बाद एक जन सभा नूं संबोधन करदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस खेतर च शुरू होने वालियां पानी सांभ संभाल दीआं योजनावां नाल उत्तरी गुजरात के 6 जिलिਆਂ च 1000 पिंडां नूं सिंचाई च मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 20 सालों सरकार ने मीह के पानी नूं समुद्र विच बहण तो रोकिया है, बन्ना के निर्माण नूं यकीनी बनाउण ते उत्तर गुजरात विच सुजलाम सुफलाम योजना की सफलता वल ध्यान दिता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल अपने मंत्रालय वालों स्वच्छता लई विशेष मुहिम 2.0 की प्रगति की निगरानी के हिस्से वजों नवीं दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक का निरीखण किया। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों वालों स्वच्छता नूं एक आदत वजों संस्थागत करन दी लोड़ नूं दोहराया और अपने शानदार यत्नां नाल आले दुआले नूं साफ और स्वच्छ रखण लई यतन करदे रहण लई आख्या। रक्षा विभाग तहत सरहदी सड़क संस्था, कंटीन स्टोर्स विभाग, सैनिक स्कूल और छाउणियां च विशेष मुहिम तहत इन्हां संस्थावां दे 5835 थावां नूं कवर किया गया है। केंद्रीय युवा मामले ते खेड मंत्रालय वालों कौमी पद्धर ते चलाए गए क्लीन इंडिया 2.0 मुहिम का समाप्ति समागम भारतीय साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च संस्थान आईसर मोहाली विखे आयोजित किया गया। इस समागम की प्रधानगी केंद्रीय सूचना ते प्रसारण ते युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने की। एक महीने तक चली इस मुहिम दौरान 2 लाख किलोग्राम तो वध कूड़ा इकट्ठा किया गया, जबकि टीचा 100 किलोग्राम कूड़ा इकट्ठा करन दा सी। एक रिपोर्ट। कौमी पद्धर की क्लीन इंडिया 2.0 मुहिम का समाप्ति समागम भारतीय साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च संस्थान आईसर मोहाली विखे होया। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण ਅਤੇ युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस समागम की प्रधानगी की। क्लीन इंडिया 2.0 मुहिम की शुरुआत भी अनुराग सिंह ठाकुर वालों 1 अक्तूबर ਨੂੰ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर तो की गई सी। इस मुहिम दौरान नेहरू युवा केंद्र संगठन के वलंटियरां ने ਵੱਖ-ਵੱਖ यूथ क्लबां, NCC कैडेटां, NSS ਅਤੇ समाज सेवी जथेबंदियां के सहयोग नाल शहरां, कस्बियां ਅਤੇ पिंडां की साफ सफाई की। अपने संबोधन में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि साफ सफाई बारे सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए है। क्या नागरिक, हर नागरिक, भारत का नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सकता कि अगर आपने टॉफी, चॉकलेट कुछ भी खाना है तो उसका जो रैपर
आप उसको अपनी जेब में, बैग में कहीं पे डालिए, जबकि जाके हम एक डस्टबिन में डाल पाए। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने सोच में और कार्यपद्धति में वो बदलाव किया है। एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बहुत सारी जगह बैन किया गया। दूसरा, जापान जैसे देश में अगर आप देखोगे कि लोग कुछ लेकर भी जाते हैं खाने पीने के लिए, तो उसके बाद वो अपने बैग में डालते हैं, सड़क पे नहीं फेंकते। आदत बन गई है, कल्चर सोसाइटी का। और जब ये हम आदत अपने आप डाल लेंगे तो उससे बहुत बड़ा बदलाव होगा। ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 550 से ज्यादा रियासतों को बहुत कम समय में एक सूत्र में बांध देना, एक सूत्र में पिरो देना और भारत की और आधुनिक भारत की नींव रखना, चाहे वो कृषि के माध्यम से हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से हो, या फिर इन 553 रियासतों के विलय करने से हो, ये किसी ने करके दिखाया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया था। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰਨ ਫਾਰ ਯੂਨਿਟੀ ਅਤੇ ਪਲੌਗ ਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਆਈਸਰ ਸੰਸਥਾਨ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ NSS ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਰਨ ਫਾਰ ਯੂਨਿਟੀ ਦੌੜ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਕੌਮੀ ਯੁਵਾ ਦੌੜ ਨੂੰ ADC ਵਿਕਾਸ ਟੀ ਬੈਨਤ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਕਾਲਜ ਰੱਲਾ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਣ, ਲੇਖ, ਗੀਤ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਚੋਣ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਖਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਹਾਰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਲਿਜ਼ਾਬeth ਜੌਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ RPF 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ASI ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ RPF ਜਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ASI ਦੇ 9,500 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 110 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 112 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 110 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18,660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਖੇਤਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ AGTF ਪੰਜਾਬ ਦੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ 'ਚ AGTF ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ DIG ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, AIG ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ, DSP ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, 9 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 1 SO ਅਤੇ 1 ASI ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। AGTF ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਏਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਗਨ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ AGTF ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਮਜਬੂਰਨ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਟਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਪਰੋਪਾਲ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਬਨ 2,500 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਫੋਰੈਸਟ ਤਹਿਤ ਆਇਕਰ ਅਰਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਤਨ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗੀਤਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਤਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਈਕਰੋ ਫੋਰੈਸਟ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਦੇਸੀ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵरण ਨੂੰ ਸਾफ सुथरा रखने ਚ मदद मिलेगी। इसमें लगभग 45 वैरायटी के जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनको लगाया गया है। ये सब देशी प्लांट हैं, इनमें विदेशी प्लांट नहीं है। और जैसा मुझे ज्ञात है इसमें सारा जो खाद वगैरह जो ली गई है वो ऑर्गेनिक है और बहुत ही मेहनत करके इसको डेवलप किया है। इस जब जैसे जैसे ये डेवलप होगा और यहाँ की जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ की जो मिट्टी काफ़ी जो सूखी है ये भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। और जो चूँकि ये फॉरेस्ट के फॉर्म में डेवलप होगा, यहाँ पे जो चिड़ियाँ हैं, तितलियाँ हैं, वो भी ड्यू कोर्स में आएंगी और एयर की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। ਨਿਤਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫੋਰੈਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਫੋਰੈਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। देश प्रेम की भावना भी है और समाज के लिए भी कार्य करने की जो आयकर का जो सोच है वो कि टैक्स पेयर के लिए ही नहीं, हम कम्युनिटी के लिए भी काम करें, वो सोच भी इसमें जागृत होता है। मुहिम के तहत और आगे कार्य करेंगे और इस क्षेत्र में जो हमारा जो ये पंजाब हरियाणा ये जो क्षेत्र है, इसमें जो हमारे प्रमुख आयकर आयुक्त महोदय हैं वो बहुत ही रुचि लेते हैं और ऐसे कई माइक्रो फॉरेस्ट डेवलप करेंगे। और पूरे भारत में हम ये चाहेंगे कि अगले वर्ष में काफ़ी इस तरफ कार्य हो। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਵਧੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੀਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਹਾਂਜ਼ੇਬ ਅਖਤਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 22ਵੀਂ ਮਹਾਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਟੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।